بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کیا پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں کہی؟ کیا متحدہ کے خود لوگوں نے نہیں کہی؟ کیا سٹی ناظم نے نہیں کہی کہ کراچی کے امن کے لیے متحدہ سے بات کی جائے؟ تو کیا پھر امن خراب کرنے والے وہ ہیں کہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ امن کی خاطر ہم سے بات کرو تو پھر خود ہی امن خراب کرنے والے؟ ہم سے کیوں نہیں بات کی جاتی امن خراب کرنے کی؟ ANP سے کیوں نہیں کی جاتی؟ مسلم لیگ سے کیوں نہیں کی جاتی؟ اور جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان سے کیوں نہیں کی جاتی؟ نون والوں سے کیوں نہیں کی جاتی؟ بہت سارے لوگ ہیں. کراچی کسی میں اگر 2 کروڑ آدمی ہے یا 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو سارے کے سارے تو کوئی ایک پارٹی میں نہیں ہے. 9 اپریل کے واقعات ہوئے ہیں جی، جس میں 2 وکلا شہید ہوئے ہیں، 5 ان کے اصیل تھے وہ شہید ہوئے، ان کے چیمبر جلائے گئے، 40-50 چیمبر جلائے گئے، کیمیکل پھینکا گیا جو آپ نے اخبارات میں ٹی وی میں دیکھا. اس پہ جناب الطاف حسین صاحب کو جو ہے ناراضگی ہے اپنے کہ یہ کیوں ہوا ہے. انہوں نے اپنے ورکروں کو اجلاس منگا کے تنبیہ کی ہے کہ آپ نے کردار ادا نہیں کیا. اس پہ اس نے استعفیٰ بھی دیا، پھر ورکروں کے زور پہ وہ استعفیٰ بھی واپس لیا ہے. وہ تو ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. جی اگر آپ اس کو مثبت سمجھتے ہیں تو بسم اللہ، پر ہم تو نہیں سمجھتے ہیں مثبت. بات یہ ہے جی کہ پہلے کرو اور پھر گھوڑا گھوڑا، تو ایسی بات نہیں ہے جی. بات یہ ہے کہ یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں جی کہ جی کراچی کی امن کی خاطر بات کرو. تو یہ بات تو پروو ہو گئی نا جی کہ امن کے لیے اگر بات نہ کرو تو امن خراب ہوئے گا. یہ بات ہے، یہ کوئی میری بات منہ کی بات نہیں ہے. میں تو جو پڑھتا ہوں اور جو سنتا ہوں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. یہ جی دیکھیں، اور اس وقت یہ اتنی عجیب و غریب پرابلمز اس نئی گورنمنٹ کے لیے کریٹ کی جا رہی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک امبیرسمنٹ بنانے کے لیے ملتان میں رائٹس ہوئے. بجلی کی شارٹیج پورے پاکستان میں. پرائم منسٹر کیونکہ ملتان کا ہے تو اس لیے اس کو امبیرس کرنے کے لیے وہاں کیا. کیا وہ 15 دن میں آ کے اس نے بجلی خراب کی ہے؟ یا وہ 15 دن میں بجلی کا بحران ختم کر سکتا؟ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دفتر کتنے اور کمرے کتنے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور نہ ہی سیکرٹریوں کے نام پتہ ہوئیں گے کہ کون سے محکمے، 30-35 محکمے کہ ان کے سیکرٹری کون کون ہیں. تو یہ تو جان کے امبیرس کرنے کے لیے کیا گیا. اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور کے واقعات ہوئے ہیں، جو لاہور کے واقعات ہوئے ہیں اور عجیب و غریب واقعات ادھر کراچی میں ہے جی. کراچی میں واقعات ہوئے. اب بات یہ ہے کہ جی دیکھیں نا، ان آل فیئرنیس اس گورنمنٹ کو ٹائم دینا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. آپ اس کو ہنی مون کہیں، آپ اس کو ہنی مون پیریڈ کہیں یا سیٹلنگ ان پیریڈ کہیں. میں اگر آپ کی کرسی پہ آ کے آج بیٹھ جاؤں نا جی، مجھے یہاں بٹھا دیں کہ جی اب یہ شو چلاؤ، تو مجھ سے تو نہیں چلے گا. مجھے کیا پتا ہے یہ کیا چیز ہے. کچھ چیز سیکھنی پڑے گی نا. ضرور لازمی. تو جو بھی آ کے بیٹھے گا اس کی ایک پالیسی ہے، ایک مینیفیسٹو ہے. ایک مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹائم دیں انہیں، اور اگر وہ نہ امپلیمنٹ کر سکے تو پھر ان کی تنقید کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جیسے ہی ان سب نے کہا ہے کہ جی ہم نے جوڈیشری ریسٹور کرنی ہے، ٹائم فریم ہے، ٹائم فریم تک میں سمجھتا ہوں ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس کو کر لیں تو ہم تعریف کریں گے، اور اگر نہیں کیا اس دن تک تو تنقید آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گی. پر وہ ڈیٹ آنے سے پہلے تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں یہ فیئر نہیں ہے. اور باقی یہ بات رہے گی جی کہ نہ یہ ملک کسی کی جاگیر ہے تو نہ یہ شہر کسی کی جاگیر ہے، سب لوگوں کا ہے. سب. اچھا یہ ایکڑی ॻाल्हि इहा आहे. मां तव्हांजे सुवाल खां पहिरीं हिकिड़ी एड थो करणु चाहियां त ॾिसो न, ॿिए ते तनक़ीद करणु ॾाढो आसान हुजे थो. बिल्कुलु असां चऊं था जेके मुतदा जे रेफरेंस सां जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे बिल्कुलु चवणु घुरिजनि, रखणु घुरिजनि. ऐं असांजी कोशिशि हूंदी त हे सॼी जॻह मीडिया जी जेका कोशिशि आहे, मीडिया जेके शयूं रखे थी उनजे करे हुननि जे अंदरि बि का बहितरी अचे. ज़ाहिर हुननि जे अंदरि बि तमामु घणा थाट जा, ख़्यालनि जा ऐं एहसासात जा माण्हू आहिनि. ईअं न आहे त को उहो बिल्कुलु हिकिड़ो ई उनजो फैज़ आहे या हिकिड़ो ई कलर आहे. उनजे अंदरि बि हिकिड़ो मल्टाए कलर आहे. असीं चाहियूं था जेके उनजा मुस्बत कलर आहिनि से ज़्यादा मज़बूत थियनि. लेकिन असीं जॾहिं उन ते तनक़ीद कयूं तॾहिं असांखे ज़िम्मेवार तौर ते उहे सभु शयूं जेके माज़ी में थियूं ऐं जेके बि दोस्त माज़ी में मूंसां जीअं साईं मुरवत साहब बि जेको आहे उन माज़ी जी हुकूमत में गॾु हो, जीअं जुडिशरी खे जेको आहे सो 60 जजनि खे जेको सो तालो हयो, बंदि कयो, जेलनि में विधो, उन्हनि खे पंहिंजे घरनि में अरेस्ट कयो वियो. पाकिस्तान जे अंदरि जेको आहे सो हिकिड़ो वॾो जेको बहिरान पैदा कयो वियो, माण्हुनि खे इंसाफ़ खां महरूम कयो वियो.
ان खां पोइ हेॾी वॾी जेका तमामु एजिटेशन हलाई त मां चवां थो जॾहिं ॿिए ते तनक़ीद कजे तॾहिं असां इहो प्रेसिडेंट या इहे बि रवैया पैदा करियूं त जेके ज़िम्मेवारियूं असां ते अचनि थियूं एज़ ए पर्सन एज़ ए मीडिया पर्सन जेकॾहिं मूं ते अचनि थियूं त मां पंहिंजूं बि जेके ज़िम्मेवारियूं क़बूल कयां। अहिड़ी तरीक़े सां साईं बि जंहिंजो पार्ट ऐं पार्शल हो ज़ारा जेके बि हुनजा मज़ा हुआ जेके बि हुनजो पावर हुआ जेके इख्तियार हुआ से साईं 5 साल एंजॉय कया तो उहे जिम्मेवारी तो साईं भी पाण ते खड़े ना। बिल्कुल सही मानते हैं जिम्मेवारी, ऐसी कोई बात में तो पहले का है। जजेस के हवाले से, जजेस के बहाली के हवाले से जी जब दोनों पार्टियों ने एक फिर से वायदा भी किया है और मरी में भी एक मुआहदा हुआ बुरबन में जिसका ऐलान हुआ, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मुख्तलिफ तनकीद भी रखी क्योंकि लोगों कुछ वज़रा के ऐसे बयानात आए गए जिसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ। कल फिर उन्होंने एक मीटिंग बुला के उस चीज का आयदा किया है कि भाई हम इसको 30 दिन में करें। आप जजों के बहाली के हवाले से क्या कहें? मैं समझता हूँ क्योंकि आप मुशर्रफ साहब की टीम तो रहे ना। बिल्कुल तो मुशर्रफ साहब जजों के बहाली के हक में नहीं रहे, नहीं अब एज मतलब मैं जी ओपनली कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है जी, मीटिंग्स में भी कहा है और हर जगह कहा है कि जी ये जुडिशरी के साथ जो आपने छेड़छाड़ की है गलत की है। और अगर आप कैबिनेट मीटिंग्स के रिकॉर्ड कभी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, निकलते हैं। अच्छा, अब तो गवर्नमेंट भी चेंज होगी, सब निकलेंगे, सारे मिनट सामने अवेलेबल है कि किसने तनकीद की और किसने सपोर्ट किया। कैबिनेट में आपने ये बातें की? जी जी सब ये बातें हुई हैं। जी। और ये देखें फिर आप ये कह रहे हैं कि कुछ शक व शुबात पैदा हो गए कि जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जी आजकल गवर्नमेंट नई नई आई है, किस्म किस्म के तबसरे हो रहे हैं, पर जो एक टाइम फ्रेम है तब तक तो तबसरा नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं। महीना है ना जी, 30 डेज उन्होंने कहा है ना, 30 डेज जी एक इतने बड़े फैसले के लिए कोई ज्यादा टाइम तो नहीं है। 30 डेज हो जाए, 35 डेज हो जाए तो फिर आदमी तनकीद करे। किसी की नीयत पे शक करना, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा डिक्लेरेशन हुआ जी उधर मरी में, उसके बाद बैकआउट तो इतना आसान काम तो नहीं है ना जी। कोई ऐसे तो नहीं है कि जी कोई छोटा फैसला है। आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी कमिटमेंट के बाद कोई भी इससे बैकआउट करेगा। तरीकाकार जो है वो मेरे ख्याल से तय्युन हो रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहस तो बहुत लंबा था और काफी हमने इस 40 मिनट में इस सारी चीजों का, कराची में जो भी सीनरियो है इलेक्शन का, सियासत का और जजेस के हवाले से एक सिरासल हमने बहस की है। तमाम बिनी दोस्तन जी मेहरबानी। असां इन दुआ सां अॼु के हिन जेको आहे सो निशस्त जो इख्तिताम था कयूं। नाज़रीन, त हिन मुल्क में जजिस ज़रूर बहाल थींदा। इहो पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, सिविल सोसाइटी, आम माण्हू, हींअर त उहे दोस्त बि जेके अॻु में रूलिंग पार्टीज़ में रहिया आहिनि, उन्हनि जी बि इहा ख्वाहिश आहे, छो त उहे बि इहे सम्झनि था त सोसाइटी जी बहितरी तॾहिं ई थी सघे थी जॾहिं आइन कानून जी हुकुमरानी हूंदी। सो असां इन दुआ सां पंहिंजो इन निशस्त इख्तिताम था कयूं त हिन मुल्क जे अंदरि इंसाफ़ बर्पा थिए, आइन ऐं कानून जी हुकुमरानी हुजे। तव्हांजी महिरबानी।